व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम अगे बताते हैं अगले इशू के नाल जी डॉक्टर साहब की कहना है देखो इस इशू का संबंध भी ने वे लगातारता ही है पहले विषय की जी क्योंकि एक पासे असी पोलिटिकली किवें उन्होंने मैनीपुलेट करके सारिया सिख संस्थावां दे विच श्रोमणी कमेटी होए दिल्ली कमेटी होए अकाल तख्त होए संत समाज होए बादल दल होए इन्हां सारियां च उन्होंने अपनी घुसपैठ की है और बाहर भी उन्होंने अपने पैर पसारने शुरू किए हैं। पर दूसरे पासे असी देख रहे हैं कि पंजाब इहदे बावजूद कि सारे हरबे इन्होंने वरते ने सिख इन्हां दे काबू नहीं आ रहे जां पंजाब इन्हां दे काबू नहीं आ रहा। इहदे बावजूद इन्होंने यही RSS है जिन्हें इंदिरा गांधी नूं दुर्गा दा अवतार बनाया। अडवानी ने जिहड़ा सब तो वड्डा रथ यात्रा करन वाला सी सिखां दियां जिहड़ी दरबार साहब ते हमले नूं एनकरेज कीता है। जदों अटैक हो गया किवें RSS के आइडियालॉग ने जिहड़ा दविंदर फर्नांडीज के की उहदा नाम सी उन्हें एक पूरा एक राइटअप लिखिया जिहदे च उन्हें जस्टिफाई किया भी ये सिखां नूं सबक सिखाना बड़ा जरूरी सी और सिख देखण कि भी उन्होंने किस उन्हां दी जिहड़ी है हदबंदी की है उस तो बाहर ना आण और उन्होंने ये जरा हिंदू बहु गिणती का अजे थोड़ा जिहा जलवा ही देखिया। सो ज़ाहिर है भी इस दे बावजूद कि पंजाब दे विच 2014 जदों मोदी दा रथ सारे पासे चोणां दे वेले बेरोक टोक जित्तिया पंजाब दे विच पंजाब ने रोकिया सिखां ने रोकिया और लेटेस्ट असी देखते हैं कि गुरदासपुर दी जिहड़ी पार्लिमानी चोण सी जिहड़ी सीट के 2-3 टर्म्स तो विनोद खन्ना बीजेपी का सिटिंग MP जिहदी मौत हो गई उहदे तो मरण तो बाद खाली हुई लगभग 2 लाख वोटां दे फर्क नाल कांग्रेस का सुनील जाखड़ जिहड़ा है उन्हें उन्हां दा जिहड़ा सलारिया कैंडीडेट सी उहनूं हराया। हालांकि कोई सुनील जाखड़ ये उहदा ही मुंडा है बलराम जाखड़ दा जिन्हें कहा सी कि जे भारत की एकता अखंडता इंदिरा गांधी तो बहुत नेड़े सी बलराम जाखड़ स्पीकर भी रहा है मिनिस्टर भी सी कि अगर भारत की एकता अखंडता के लिए 2 करोड़ सिख मारने भी पड़े तो हम इससे हिचकिचाएंगे नहीं। सो ज़ाहिर है सानू फर्क नहीं पैंदा भी वो लेकिन ये गल उन्होंने बड़ी बुरी तरह जिहड़ी है वो चुभ रही है नागपुर वालियां नूं कि भी जदों कि 180 मिलियन मुसलमान जिहड़ा उन्होंने बिल्कुल बिठा दिता है सोडे की झग वांग उन्हां दे विच कोई आवाज़ भी नहीं है अदर दैन कि कश्मीरी मुसलमानां दे जिहड़े लड़ रहे हैं और उन्होंने किवें सिस्टमैटिकली यूपी च हुण तां मसीतां दे तां दूर दी गल ताजमहल वर्गा जिहड़ा यूनैस्को दे वल्लों हैरीटेज साइट है अमंग 7 वंडर्स है उहदे ते सवालिया निशान खड़े किए हुए ने पूरी डिबेट ही होर पासे कीती है पर उन्होंने पंजाब दा पता नहीं लगता है भी की है। और असी समझते हैं भी जिवें गुजरात जिहदे च भावें आर्या समाज दे पैर नहीं सी लगे दयानंद उत्थे ही जम्मिया सी पर गांधी दा जिहड़ा बेस बेस्टियन सी वो गुजरात सी साबरमती आश्रम भी उत्थे सी वो आप भी गुजराती सी जी 2002 दी जिहड़ी मुसलमानां दी नस्लकुशी सी गुजरात दे विच वो एक पासे तो उन्होंने एक सैकुलर चेहरे वाला जां थोड़ा जिहा लिबरल मखौटे वाला वाजपेयी दिल्ली च प्रधानमंत्री बनाया सी नागपुरियां ने पर उन्होंने भी पता है भी ये एक स्टैप बिहाइंड है जदों कि असी अल्टीमेटली डायरैक्ट जिहड़ा अगली चेहरा हिंदुत्वा दा वो इन्हां नूं दिखाना है। सो मोदी ने उत्थे 2002 च ये लैबोरेटरी बनया उन्हां दी जदों कि मुसलमानां दी नस्लकुशी हुई। बेशक 2004 दीयां चोणां च जिहड़ी कांग्रेस है वाजपेयी दी सरकार मुड़ के 10 साल बीजेपी दी सरकार नहीं बनी इहदे च कोई शक नहीं है और उहदा कारण 2002 दा मुसलमानां दी नस्लकुशी भी सी कि रेस्ट ऑफ इंडिया च इस गल नूं उन्ना जिहड़ा है वो hunगारा नहीं मिलिया पर उन्हें मोदी दे क्रीडेंशियल एस्टैबलिश कर दिते और मोदी दा पर्सनल राइज फिर उस तो बाद कदे गुजरात च मुसलमानां ने उच्चा साह नहीं लिया और आलमोस्ट डी फ्रेंचाइज करन तक गए और फिर असी देखते हैं कि 2014 च भावें गुजरात तो बाद उन्होंने जिहड़ा है वो 12 साल वीज़ा अमरीका कनेडा इंग्लैंड का पर 2014 च उही मोदी नूं फिर RSS ने जिहड़ा लिबरल फेस यही नहीं फिर कि उन्होंने वाजपेयी तो बीमार होकर वैसे ही पासे हो गया पर जिहड़े उहदे साथी भी सी वो जसवंत सिंह होए यशवंत सिन्हा होए सुषमा स्वराज भी क्लर्क बनी हुई है भावें फॉरेन मिनिस्टर है लेकिन वही हुंदी है जी एक पाकिस्तानी दे लिवर ट्रांसप्लांट का वीज़ा दे दिता उधर करता नहीं तो वह चुपके करके बहन वाली नहीं सी लेकिन यानी वाजपेयी खैमा जिहड़ा माड़ा मोटा भी मॉडरेशन रखता सी वो उन्होंने पासे करके अगली फेस जिहड़ा है वो पूरा उही जिहड़े ने वो
ਜੇਤਲੀ ਔਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗੁੰਡੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਬਣਾਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਤਾਉਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਸਾਈ ਨਾਂ ਦਾ RSS ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਸਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡੀ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਨਾਲ ਬੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਨਾਲ ਪੈਰ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਮਾਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 4-5ਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ RSS ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਖਬਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਸੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 2-4 ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਨੰਨਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਟਿੱਪੀ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੇ, ਰੋਂਗਲੀ ਸਪੈਲਡ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਕੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਆਫ RSS ਲੀਡਰਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਏ ਪੈਟਰਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਪਸ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। The police believe that the 4th attack on RSS in the past more than 1.5 years points to a pattern to single out Hindu organization. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਆਪਣੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 2002 ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ RSS ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਊਂਟਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ though the police are probing a personal angle to each attack, a senior officer said. Ravinder Gosai was killed on the day Union Home Minister Rajnath Singh visited the state. This means the assailants want to give out a message, a senior official said. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2016 ਚ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਜਦੋਂ RSS ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਦਵਾਈ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ 2016 ਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ VK ਗਗਨੇਚਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ RSS ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਟੈਰਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4 ਅਟੈਕਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ we have reasons to believe that such groups are upset with RSS activities. The RSS doesn't recognize Sikhism as a separate religion. It continues to claim that Sikhs are still part of Hindus, ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਜੀ। ਔਰ 2014 ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ 600 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 900 ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਦਰਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ 2002 ਚ, ਤੇ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸੱਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਕ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਾਈਲੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਬੂਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਸੀ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਣੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 2002 ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਲਰੇਡੀ 600 ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 900 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 900 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਓਮ ਜੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਆਰਮਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਵੋ, ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀਅਰਸ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।